ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಏನು ಹೆಸರೇನು ಹಾಂ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯವರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಬೇರೆ ಊರಿಂದ ಬಂದವರು ಇವರಲ್ಲ स्वागत है आपका की आवाज में मैं हूं शकील बागमारे। फेक वोटर्स का जाल बागलकोट में देखने को मिला। फेक आईडी कार्ड बनाकर स्टूडेंट का किया जा रहा था इस्तेमाल। पहले आप देखिए इन दो वीडियो को जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಏನು ಹೆಸರೇನು ಹಾಂ ಸಂಜು ಏನು ಸಂಜು ಬಿಸಿಲುಗುಪ್ಪಿ ಯಾವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿ ಯಾರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಿಂದ ಯಾವ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಾಗ ಅದಿ ಅದೇ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಯಾವ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಯಾವ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅದೇ ಯಾವ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಯಾವ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಯಾವ ಹಾಸ್ಟೆಲು BVS ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ ಹಾಂ ಯಾವ ಊರಿನಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗಿದ್ದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಾಗ ಅದಕ್ಕಿರ್ತಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗಿದ್ದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಾಗ ಯಾಕಿರ್ತಿಯಪ್ಪ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗಿದ್ದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಾಗ ಇರ್ತೀಯ ಹಾಂ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗಿದ್ದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಾಗ ಇರ್ತೀಯ ನೀನು ಹಾಂ ಏನಿನ ಹೆಸರು ಯಾವ ಕರೆಯಣಿಂದ ತೊಂಬಲ್ಲಿ ಏನದಾವ ನೀನು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಏನದ ತೊಂಬೈಲಿ ಏನದಾವ ಅದು ಇರಲಿ ಅದು ತೊಂಬೈಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಂಬೈಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎದಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎದಕ್ಕೆ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ನಿಂದರು ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಐತಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ನ್ಯಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾಕೆ ಹಾಂ ರೀ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾಕೆ ಯಾವ್ರ ಕರೆಯಣಿಂದ ಯಾವರು ಯಾವರು ನೀನು ನಿಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಐತಿಲ್ಲ ನಿಂದು ಯಾವ ಊರು ಎಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಸೈತಲ್ಲ ಯಾವ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಾಗ ರೀ ಎಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕತ್ತಾರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಹಾಕತ್ತಾರ ಹಾಕತ್ತಾರ ಲಿಸ್ಟ್ನ್ಯಾಗ ಹೆಸರು ಬಂದ ಏನ್ ಹಾಕತ್ತಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಾಗ ಹುಡುಗರು ಹಾಕತ್ತಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ನ್ಯಾಗ ಹೆಸರು ಬಂದಿತ್ತು ಏನೇನು ಹೆಸರು ನನ್ನ ಹೆಸರೇನು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಮ್ಕಂಡು ಬಿಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಬಿಡ್ರಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನವ್ರು ಏನು ಮಾಡತ್ತಾರ ಲಿಸ್ಟ್ನ್ಯಾಗ ಹೆಸರು ಬಂದತಿಲ್ಲ ಅಲ್ರಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನವ್ರು ಏನು ಮಾಡತ್ತಾರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಏನ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಈಗಾರ ಮಾಡ್ಸ್ಯಾರಿ ಅವ್ರು ವೋಟ್ರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ಸ್ಯಾರ್ರಿ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ಸ್ಯಾರಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡ್ಸ್ಯಾರ ಐತಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಬಿಡ್ರಿ ಯಾವ್ರವ್ರವ್ರು ಇವ್ರವ್ರು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅವರು ಇವ್ರವ್ರು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ನಿಮಿಷ ಹಲೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಹಲೋ ಯಾವ ಊರು ರೀ ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ಮದು ಬಾಗಲಕೋಟ ಎಲ್ಲಿರ್ತೀರಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯವರಾಗ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಹಲೋ ಯಾವ ಊರು ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ಮದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತೀರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯವರಾಗ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯವರೇ ಅದು ಮನೆ ಹೇಳ್ರಿ ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ರಿ ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ರಿ ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡಿ ನನಗೆ ಮನೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ಫೋನ್ ಮನೆ ಹೌಸ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೌಸ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇವರವ್ರಲ್ಲ ಅವರು ನನಗೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ಮದು ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಲೋ ಲಿಸ್ಟ್ನಾಗ ಹೆಸರು ಐತಿಲ್ಲ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗ ಲಿಸ್ಟ್ तो देखा अपने कॉलेज सीखने आए इन स्टूडेंटों का आईडी बनाया गया है, जबकि ये लोग बागलकोट के निवासी भी नहीं हैं। इसकी एक वजह ये भी है, जब इन लड़कियों से और लड़के से पूछा गया आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो इनका जवाब था बागलकोट। फिर इनसे पूछा जाता है बागलकोट में कहाँ, तो ये कहती हैं हॉस्टल में। जब ये बागलकोट के रहने वाली हैं तो इन स्टूडेंट्स को हॉस्टल में रहने की क्या ज़रूरत पड़ी।
और सबसे अहम, इस वीडियो में आप देख सकते हैं जब एड्रेस पूछा गया तो लड़की ने एड्रेस बताने के लिए अपना पर्स से आईडी निकालकर उसमें दर्ज एड्रेस को देखकर एड्रेस कहती है। इस वीडियो को देखने से साफ साफ पता चलता है कि ये फेक वोटर्स हैं। मैं आप जनता से पूछता हूं, उन अधिकारियों से पूछता हूं, भाई अगर कोई आपसे एड्रेस पूछे तो क्या आप आईडी निकालकर एड्रेस देख के बताएंगे? नहीं ना, आप तो सीधे सीधे बता देंगे। मगर यहाँ क्या हो रहा है, आईडी कार्ड दिखाकर बोला जाता है। इसीलिए ऐसे बहुत से सवाल तो बनते हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि इसका जवाब इलेक्शन कमीशन या मुकामी प्रशासन देगा। मगर इनसे सवाल पूछना चाहिए कि कैसे इन लोगों के इलेक्शन आईडी कार्ड बनाए गए। क्या प्रशासन बिना कोई पेपर की जांच किए बगैर ही इलेक्शन आईडी बनाता है, जबकि बिना पेपर की जांच किए बगैर आईडी नहीं बनाए जाते। जब एक व्यक्ति ने शक के नजरिए से इन 4 लड़कियों को देखकर इनसे सवाल पूछ रहे थे, तभी कुछ लोग इन लड़कियों के सपोर्ट में आ जाते हैं और इनमें एक कहता है ये इस बागलकोट शहर के नहीं रहे तो क्या हुआ, इनका वोट है वोटिंग लिस्ट में खत्म। इन लोगों के बीच ज़बानी लड़ाई होती है और वो लोग कहते हैं जाकर इलेक्शन कमेटी को कंप्लेंट कर दे। देखेंगे, देखिए ಸರ್ ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಲೋ ಲಿಸ್ಟ್ ನಾಗ ಹೆಸರು ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಇರಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ, ಯಾವ್ರವ್ರದ್ದು ಈ ಊರವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲವ್ರು ಇರ್ತಾರ ಅಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್? ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ ನೀವು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಅವ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಲಿಯಕ್ ಬಂದವರು ಇಲ್ಲಿಯವ್ರು ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವ್ರು ಅಲ್ರಿ ಅವರು. ತಗೋತೀನಿ ನಾ ಬೆಲ್ಗಾಂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 15 ಇಯರ್ಸ್ ನೋಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ? ಅವ್ರಿಲ್ಲ 13 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಅವ್ರಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅದೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಊರಿಂದ ಬಂದಾರ ಅವರು, ಈ ಊರವ್ರಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. मैं आपको बता दूं, बागलकोट में स्टूडेंट का फेक आईडी का मामला ये पहली बार नहीं है। 2018 के एमएलए इलेक्शन के दौरान भी बागलकोट के बसवेश्वर इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स के फेक वोटर्स का वीडियो आया था, जिसकी न्यूज़ स्थानीय मीडिया ने दिखाई थी। और मैं आपको बता दूं, ये बसवेश्वर इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन कोई और नहीं बल्कि बागलकोट सिटी एमएलए वीरेंद्र चरंती मठ हैं। और इस तरह 2018 में बागलकोट के ही तालुक मुदौड़ में भी स्टूडेंट्स के नकली इलेक्शन कार्ड वोटिंग लिस्ट में पाए जाने का मामला सामने आया था। इसकी जानकारी उस वक्त इलेक्शन अधिकारियों को दी गई थी। उन्होंने इस पर कार्रवाई की या नहीं की, ये आपके सामने है। अगर उस वक्त कार्रवाई की जाती तो आज पीएम चुनाव में ये स्टूडेंट वोटर्स लाइन में दिखाई नहीं देते। मगर हमारे देश का हाल ऐसा है कि पैसों के लिए अधिकारी से लेकर नेता भी सब कुछ करते हैं। ये हमारे देश का भाग्य बन गया है। जब तक जनता सवाल नहीं करेगी तब तक ऐसे अधिकारी ऐसे राजनेता राज करते रहेंगे। बागलकोट की जनता को पूछना चाहिए ये लोग कैसे इलेक्शन लिस्ट में आए, और प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है इन लोगों की इंक्वायरी करे ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं और इनका नाम वोटर लिस्ट में कैसे आया, जबकि ये लोग बागलकोट के निवासी ही नहीं हैं, वो तो अपनी पढ़ाई के लिए यहाँ रहते हैं और वो भी हॉस्टल में। और उन लोगों को भी पूछना चाहिए जो इन स्टूडेंट के सपोर्ट में खड़े दिखाई दिए।
तभी सच बाहर आएगा। और इस तरह की गैर जिम्मेदाराना काम करने वाले उन अधिकारियों को भी सबक सिखाना चाहिए, ताकि कोई भी आइंदा फेक आईडी का जाल ना फैलाए। भारत एक लोकतंत्र है, यहाँ पर जनता को नेता चुनने का अधिकार होता है, ना कि फेक आईडी बनाकर लोकतंत्र का मजाक उड़ाना। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन।